Hello students, today we are going to learn remaining part of the lesson book review Swami and Friends by R.K. Narayan. Significance of the book, पुस्तकाची वैशिष्ट्ये. Swami and Friends by R.K. Narayan is not merely an interesting read and could be enjoyed with the top to bottom, but the work attributes a lot of literary values even if it is a teen book. स्वामी आणि मित्र हे आर के नारायणचे पुस्तक पुरेपूर वाचनाचा आनंद देते आणि त्याचबरोबर किशोरवयीन मुलासाठीचे साहित्य असूनही हे पुस्तक फार मोठी मौलिक साहित्य मूल्ये जपते. Swami and Friends is a good read of the kids and teens alike. Also, the book is widely used in the Asian continent as a study text for the students who study literature as a subject at schools. This does not mean that the book is filled with the heavy grammar and technical jargon. Actually, truth is in the contrary to this. Here, difficult words. Technical jargon means words used by particular professionals that others fail to understand. व्यवसाय, वर्ग इत्यादीनुसार विशिष्ट माणसाची इतरांना समजू न शकणारी परिभाषा means technical jargon. Now see, Swami and Friends is a good read for the kids and teens alike. स्वामी आणि मित्र हे मुलांसाठी आणि खास करून किशोरवयीन मुलांसाठी असलेले अतिशय उत्तम वाचन साहित्य म्हणता येईल. Also the book is widely used in the Asian continent as a study text for the students who study literature as a subject at school. आशिया खंडातील अनेक शाळांमध्ये हे पुस्तक साहित्याचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी एक विषय म्हणून अभ्यासले जाते. This does not mean that the book is filled with heavy grammar and technical jargon. Actually, the truth is in the contrary to this. म्हणजे या पुस्तकात क्लिष्ट व्याकरण, अवघड व्याकरण आणि शब्दबंबाळ लेखन आहे असे नव्हे. खरे तर पुस्तक त्याच्या अगदी विरुद्ध आहे. स्वामी अँड फ्रेंड्स इज रिटन इन सच सिंपल इंग्लिश. इट इज हार्ड टू इमॅजिन दॅट इट इज अ वर्क ऑफ द सच लिटररी जिनियस लाईक आर के नारायण. स्वामी आणि मित्र हे इतक्या सुलभ इंग्रजी भाषेमध्ये लिहिले आहे की आर के नारायण यांच्यासारख्या एका विद्वान साहित्यकाने ते लिहिले आहे यावर विश्वास बसत नाही. द इंग्लिश यूज्ड इन द बुक is both plain and simple without any troubling words for the kids. यातील भाषा समजायला अतिशय सोपी आणि मुलांच्या दृष्टीने अगम्य शब्द नसणारे आहे. Also the use of simple and short sentence adds to the simplicity of this book. साधी छोटी वाक्ये पुस्तकाचे वाचन आणखीनच सोपे करून टाकतात. It is mentioned in the description that the book is about a mischievous 10 years old Indian boy, and some parents may be concerned about the influence this will have on their already mischievous children. पुस्तकाच्या वर्णनात म्हटलेले आहे की एका 10 वर्षाच्या खोडसाल भारतीय मुलाविषयी पुस्तक असल्यामुळे आपल्या अगोदरच खोडकर असलेल्या मुलावर याचा परिणाम होईल की काय म्हणून काही पालक चिंतित होऊ शकतात. But the book is as such that it encompasses the mischief of the kids in a view of the kid which is harmless and pure in his perspective. पण या मुलाच्या खोड्या अतिशय शुद्ध आणि निरुपद्रवी हेतूने केलेल्या असल्याचे या पुस्तकातून दर्शवलेले आहे.
also amidst all the mischief and naughtiness, we actually find that Swami is a loving and tender kid who's actually very sensitive. आणि त्यामुळे खोड्या मस्ती करणारा स्वामी खूप प्रेमळ, हळवा आणि तितकाच संवेदनशील मुलगा आहे हेही जाणवते. It is also a known fact that mischievous kids are the most sensitive and lovable people of all, and loving people of all. And R.K. Narayan does a great job conveying that to all of us. हेही खरे आहे की खोडसाल मुले सर्वात जास्त संवेदनशील आणि प्रेमळ असतात, आणि हीच गोष्ट आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचं महत्त्वपूर्ण काम आर के नारायण या कथेतून करतायत. So, in conclusion, it can be said that this book is a good read for children of all ages who may just enjoy a good read or who may want to improve their English skills. थोडक्यात जर सांगायचं म्हटलं तर हे पुस्तक ज्यांना केवळ वाचनाचा आनंद घ्यायचा आहे किंवा इंग्रजीचे कौशल्य वाढवायचे आहे अशा सर्व वयोगटातील मुलांसाठी अतिशय उत्तम आपल्याला अनुभव हे पुस्तक देऊ शकतं. अबाउट द ऑथर, लेखकाविषयी आपण थोडी माहिती पाहूया. द ऑथर ऑफ स्वामी अँड फ्रेंड्स इज इंडियाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑथर्स ऑफ ऑल टाईम, आर के नारायण. आर के नारायण हे भारतातील सर्वकालीन महान लेखकापैकी एक आहेत. अनेक उत्तमोत्तम भारतीय साहित्यकृतीच्या निर्मितीमध्ये त्यांचं खूप मोठं योगदान आहे. आर के नारायण इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी ऑफ द आउटस्टँडिंग लिटररी वर्क्स इंडिया हॅज एव्हर प्रोड्युस्ड. हे पुस्तक ब्रिटिश सत्ताकालीन वातावरण आणि त्यावेळेच्या एका साध्यासुध्या किशोरवयीन मुलाची मानसिकता आणि त्याचे आयुष्य यांचा आशय किंवा आपण सार म्हणतो, हे सार या पुस्तकामध्ये नेमकं पकडतं, लक्षात ठेवा. अँड दिस बुक इन पर्टिक्युलर कॅप्चर्स द इसेन्स ऑफ इंडिया अंडर ब्रिटिश रुलिंग अँड द माइंड अँड लाईफ ऑफ अ टिपिकल टीनेज किड. अगदी किशोरवयीन मुलांची मानसिकता आणि त्यांचं आयुष्य याचा सार नेमके पकडते. अदर ग्रेट वर्क्स बाय आर के नारायण इन्क्लूड मालगुडी डेज, द गाईड, The Painter of Science, and many more literary works such as the Ramayana, a shortened modern prose version of the Indian epic, and the Mahabharata, a shortened modern prose version of the Indian epic. Go take a look at them if you are interested. Malgudi Days, The Guide, The Painter of Science, and Ramayana एक संक्षिप्त आधुनिक भारतीय महाकाव्य, आणि महाभारत एक संक्षिप्त आधुनिक भारतीय महाकाव्य या नारायण यांच्या इतर काही उल्लेखनीय साहित्यकृती आहेत. आपल्याला जर आवड असल्यास आपण जरूर हे साहित्य वाचावं. थँक्स. ओके.